وفا تم نے کی محمد سے وفا تم نے تو ہم تیرے یہ جہان چیز ہے کیا لوح قلم تیرے. معزز سامعین کرام، ایک مرتبہ پہلے ہم نے یہاں جمعہ پڑھایا اور اس کے بعد میرا ڈائریکٹ مدینے چلے گئے اور اس کے بعد پھر یہ پہلا جمعہ لگتا ہے یہ مسجد بابرکت ہے. یہاں جو آتا ہے مدینے جاتا ہے. انشاءاللہ آپ سب جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ضرور ہمیں وہاں کی حاضری سعادت ہونے کے ساتھ نصیب کریں. جو بھی موجود ہے یہاں یا جو موجود تھے اس وقت سب کو اللہ ایمان سب کو اللہ مدینے پاک کی حاضری نصیب کرے. قرآن کریم قرآن حمید کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی. آپ علیہ السلام کو ایک ارشاد آپ کے سامنے نقل کیا ہے. وہ کا 14 اگست کا چل رہا ہے. آزادی بہت بڑی نعمت ہے. ہم باہر گئے ہیں دبئی سے ہوتے ہوئے دیگر ملک سے ہوتے ہوئے مدینے اور یہاں تک کہ مقدس جو سرزمین ہے سعودیہ کی وہاں بھی اور اپنے ملک کے اندر بھی وہاں مدینہ پاک اور روضہ اقدس اس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے. لیکن اپنے وطن کی ہم بات کرتے ہیں. جو لوگ باہر جاتے ہیں اور پھر اپنے وطن میں آتے ہیں ان کو اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ اپنے وطن کی کیا شان ہے. اپنے وطن اپنی آزادی کی کیا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی محبت رکھی ہے. آپ علیہ السلام کو بھی اپنے وطن سے محبت ہے. جب مجبوری کی صورت جا رہے تھے مدینے پاک میں تو ایک تاریخ مسلمانوں کی ہے. ہندوستان سے آئے ہیں دکھ درد کے عالم میں. ایک تاریخ آپ علیہ السلام کی اور مسلمانوں کی صحابہ اکرام کی ہے کہ دکھ درد کے ساتھ قیام ایمان کے لیے یہاں تو قیام پاکستان جو اصل اسلام کے اہم ترین مقاصد میں سے تھا. اس مقصد کے تحت اللہ نے ہمیں یہ پاکستان جیسی عظیم دولت بخشی ہے. آپ کو اچھی طرح پتہ ہونا چاہیے سب سے پوری دنیا میں پاورفل جو ملک ہے ہم ہیں. ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہے نا اپنے ملک کی صحیح معنوں میں قدر نہیں. تو وہ مسلمان جو باہر سے ہوتا ہوا اپنے ملک میں جب آتا ہے اس کو اچھی طرح پتہ چل جاتا ہے کہ اپنے ملک کی کیا ہی شان. ہم وہاں ہوتے تھے تو سب سے پہلے باہر نکلنے سے پہلے اپنے پاسپورٹ اپنے کاغذات چیک کرتے تھے. ایک کاغذ بھی نہیں ہوا تو سیدھا جیل. اور یہاں تو پوری زندگی ہم موٹر سائیکل چلاتے رہے گاڑی چلاتے رہے. کوئی بھی پولیس والا بھائی آ جائے تو پھر وہ کبھی دیکھ کے داڑھی کر کے چلو بھی ماشاء اللہ جاؤ. تو کتنی بڑی نعمت. یہ تو عام سی بات کی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمت بخشی ہے آزادی کی سب سے بڑی نعمت ہے. ہم آزادی سے بات کر رہے ہیں آزادی سے آپ بات سن رہے ہیں. وہاں دوسرے ممالک میں ایسی آزادی نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے. اور اس کے پیچھے پچھلی تاریخ ہے. محتاط اندازی کے مطابق ملک پاکستان کی تاریخ میں 10 لاکھ مرد اور بچے بوڑھے جوان علماء عام سب کے سب اس قیام پاکستان اور پاکستان کے وجود اور پاکستان کی آزادی کے پیچھے ان حضرات کا خون اور جان اور خون پسینہ ایک ہوا. اس کے بعد ہمیں ٹھنڈی چھاؤں میں پنکھے کے نیچے اللہ کے گھر میں اپنے گھر میں آرام سے سانس لینے آرام کرنے کی اللہ نے نعمت دی ہے. آپ علیہ السلام جب بستر پر تشریف لاتے تو دعا سونے سے پہلے پڑھتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وکفانا فکم ممن لا کافی ولا مؤوی. اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں کھلایا پلایا چھت دی. کتنے ایسے لوگ ہیں کہ جو آزادی کے ساتھ ان کو مکان آرام بستر میسر ہی نہیں ہے. اللہ تیرا کتنا شکر ہے تو نے مجھے گھر بھی دیا ہے شہر بھی دیا ہے آزادی بھی دی ہے ملک بھی دیا ہے وطن بھی دیا ہے اپنے دیے ہیں. اس سے بڑھ کر کیا نعمت ہوگی. تو نعمت کی اللہ نے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اس کی قدر اللہ نے جو نعمت دی ہے ہر صورت میں اللہ اس کی اہمیت بھی چاہتا ہے. آپ اپنے بیٹے کے سامنے وہ اگر آپ کے 10 روپے ضائع کرے تو آپ کو کتنا غصہ آتا ہے. 1000 روپے ضائع کر کے آئے اور آپ نے خون پسینہ کر کے اس کو دیا ہو تو جب وہ ضائع کرتا ہے باپ ہو یا بڑا ہو اسے دکھ ہوتا ہے. اللہ کو ناراضگی آتی ہے جب بندے کو اللہ نعمت دے اور اس کو یوں ہی برباد کرے. قرآن کریم اور قرآن حمید میں اس سے پہلے جو واقعہ چل رہا ہے بنی اسرائیل کا فرعون کا اس کے ظلم کا اس کی زیادتیوں کا بچوں کو قتل کرتا ہے عورتوں کو قیدی بناتا ہے جوانوں کو قتل کر دیتا ہے اور جو بھی بولنے لگتا ہے وہ اس کی آزادی کو سلب کر دیا جاتا ہے. وہ فرعون
اور اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا کہ جاؤ میری قوم ظلم اور اذیت میں، میری امت میرے بندے پریشان ہو چکے ہیں، تو ہر پریشانی کے علاج کے لیے اللہ نے ہر دور میں آسانی والے اسباب مہیا ضرور کیے ہیں۔ جتنا بھی بڑے سے بڑا پریشان بندہ ہو، اللہ نے اس کے ساتھ قرآن کریم میں آسانی والا پہلو رکھا، ان مع العسر یسرا، دو مرتبہ فرمایا کہ جو بھی مشکل آتی ہے اس کے ساتھ اللہ نے آسانی کو ضرور رکھا ہے، اور جتنی بڑی مشکل ہوگی اتنی بڑی آسانی ہوگی۔ تو لاکھوں میں اس ملک پاکستان کے لیے قربانی دی ہے، اور قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ پاک نے اعلان کر دیا ہے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اللہ پاک کا یہ اعلان ہے، رب العالمین نے اعلان کر کے ہمیں بتا دیا ہے آقا علیہ السلام کی زبان اقدس سے، اگر تم اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں خدا ہر صورت میں ان نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ ایک گھر ہے دو مل جائیں گے، ایمان کی نعمت ہے، نسل بھی ایمان والی پیدا ہوگی۔ رب العالمین نے جو جو بھی نعمتیں ہم پر بارشوں کی طرح برسا رکھی ہیں، مزید بارشیں برسے گی۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی، اگر تم نے نافرمانی کی، اگر تم نے آزادی کی ناقدری کی، اگر تم نے جوانی کی ناقدری کی، اگر تم نے ماں باپ کی ناقدری کی، اگر تم نے اعزاء اقربا کی ناقدری کی، اگر تم نے رزق کی وسعت کی ناقدری کی، اگر تم نے اپنی جوانی کو برباد کر دیا، اگر تم نے گناہوں کی زندگی اختیار کر لی، اگر تم نے نیکیوں کو چھوڑ دیا، اگر تم نے نماز کو ترک کر دیا، اگر تم نے زکوٰۃ کو چھوڑ دیا، اگر تم نے جہاد جیسی عظیم عبادت کو بس خوش کر دیا، یاد رکھو ان عذابی لشدید، یہ آسانی بھی میں نے بھیجی تھی، یہ نعمتیں بھی میں نے دی تھی، یہ جوانی میں نے دی ہے، یہ ساری کی ساری نعمتیں میری طرف سے آتی ہیں، تیرا کچھ بھی نہیں، سب کچھ میں خدا کا ہے، ساری کائنات کا میں اکیلا وحدہ لا شریک ہوں، اس لیے میرے پاس آؤ گے مزید دوں گا، مزید بڑھا چڑھا کر دوں گا۔ اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی، دنیا میں وہ نعمتیں چھین لوں گا، آخرت کے اندر بھی سخت عذاب میں مبتلا کر دوں گا۔ آزادی، یہ نعمت اسلام کی، ایمان کی، اس کے پیچھے کتنی ایسی مائیں بہنیں ہیں آج وہ ہندوؤں کو جم رہی ہے، وہ مسلمان تھی لیکن ہندوؤں کی قید میں آئی، ہندوؤں نے ظلم اور زیادتی کی تو ان سے مسلمان پیدا نہیں ہوئے، ان سے آج بھی ہندو اور سکھ اور کافر ظالم جابر پیدا ہوئے۔ تو ان لوگوں نے ہمارے لیے قربانی دی تھی کہ اب تم اسلام اور ایمان اور ملک پاکستان پا رہے ہو تو یہ ملک پاکستان تمہیں مفت میں خیرات میں نہیں دیا گیا، اس کے پیچھے ہمارا نوجوانوں کا خون ہے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جب ملک پاکستان آزاد ہوا، ہندوستان سے لے کر جہاں بھی ہم پانی دیکھتے، پانی کا رنگ خون سے اور لاشوں سے بھرا ہوا نظر آتا ہے۔ تو ہمیں ملک پاکستان جو ملا ہے اس کی ہم قدر کریں۔ ملک پاکستان اس لیے نہیں ملا کہ ہم تھوڑا سا ڈانس کر لیں، اچھا گیت لگا دیں، ملک پاکستان اس لیے ملا ہے کہ ہم یہاں جس مقصد کے لیے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے خواب اور جدوجہد کی تھی، لوگ تو کہہ دیتے ہیں کہ ایک مسلمان تھا ایک شیعہ تھا، اور اس لیے اب یہاں مختلف قسم کے مسالے کے قوانین رہیں گے، اسلامی نفاذ نہیں ہوگا۔ حالانکہ ملک پاکستان جو اس دور سے لے کر اب تک جس مقصد کے تحت لیا گیا تھا، مسلمان اس دور سے یہ نعرہ لگاتے ہوئے آ رہے ہیں۔ ملک پاکستان، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی کہیں گے مرتبہ پاکستان کا مطلب کیا؟ محمد رسول اللہ۔ تو ہمارا جو ملک پاکستان اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ اس آزادی کی ہماری قدر یہ ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے ہمیں اللہ نے یہ پاکستان دیا ہے اس مقصد کو سمجھیں، ہم ایسے بدماش کو ووٹ نہ دیں۔ یہ جو سارا سلسلہ بگاڑ ہے، ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، کوئی ایسی نعمت جو پوری دنیا میں موجود اور پاکستان کے پاس ہو ایسا نہیں ہے۔ ہر طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمارے پاکستان کو دے رکھی ہے۔ اب کیا ہے، صحیح اقتدار کے اندر آنے والے لوگ جب نہیں ہوتے تو پھر ایسے ہی ملک کا کباڑہ ہوتا ہے۔ اور صحیح اقتدار کی ہر ایک کے اپنے فلسفے، صحیح اقتدار کے لیے جو اس امت میں ہر دور میں اچھے لوگ رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ بھیڑ بکریوں کی طرح ملک پاکستان کو حوالے کر دیا گیا ہو، بلکہ جہاں امت اچھائی، بھلائی اور کامیابی اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو سکتی ہے، 1400 سالہ تاریخ ہے،
जिनके पीछे नेक सुलहा खड़े हों तो समझ लें कि वो इक़्तिदार में आएंगे तो हमारा फायदा सोचेंगे। मुल्क पाकिस्तान बनाने का मकसद हर साल हम 14 अगस्त मना ले, हर साल झंडियां लगा दे, हर साल हम आजादी के नारे लगा दे, तो इससे पाकिस्तान ना पहले बना था ना अब बनेगा। पाकिस्तान जो पहले बना था वो कुर्बानियों से खून से बना था। अब भी हर एक आम खास की ये जिम्मेदारी है कि जब वोट और इलेक्शन का नंबर आए तो जहां उम्मत में नेक सालिहीन जा रहे हो, उम्मत में नेक सालिहीन सबसे ज्यादा, आप उलमा को जितना भी बुरा भला कहें, सबसे नेक लोग वही हैं। हम जितनी भी बुराइयां कर दिया है आके मुकद्दस जगह क्यों बना के बैठ जाते हैं, और बातें हमारी आप अलैहिस्सलाम की होती हैं, बातें हमारी कुरान की होती हैं, और कुरान से हटकर इधर पर कोई बात नहीं होती। या कुरान का खुलासा होगा या कुरान की तशरीह या हदीस की तशरीह होगी आपके सामने। तो इसलिए जहां मुल्क पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत मिली है, अब इसके ऊपर अमल कब होगा? कितने सालों से हम बारह सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान इस्लाम का निफाज होगा, अब कब होगा? उसके लिए हम मेरी और आपकी जद्दोजहद क्या है? उसके बाद फिर आने वाली नस्लों की भी जिंदगी बनेगी, और जिन लोगों ने कुर्बानियां दी है उनकी भी कुर्बानियों की शुक्रगुजारी होगी। तो कम से कम हम आने वाले दौर में जब इलेक्शन का नंबर आए तो हमें किसी को भी नहीं देखना, सिर्फ ये देखना है कि उम्मत में किसी पार्टी के साथ हम ना कोई बलोची है, ना सिंधी है, ना पठान है। हम पाकिस्तान जब बनाया गया था तो उस वक्त मुसलमान और इस्लाम के लिए बनाया गया था। तो जब इक़्तिदार में हम इन चीजों को देखेंगे कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, कभी भी हमारे हालात दुरुस्त नहीं हो सकते। हालात उस वक्त दुरुस्त होंगे कि जब अवाम में ऐसा शऊर पैदा होगा कि वो नेक सालिहीन को चुनेंगे। गालियां तो बड़ी दी जाती है, लेकिन कभी वोट की बारी आई तो कभी नेक साले को हमने वोट दिया कि नहीं है? खुद अंदाजा लगा। करबला का वाक़या आपके सामने चला है, आपने सामने ये सारा का सारा मुहर्रम गुजर चुका है, उसमें यही तो सबक था कि जालिम जाबिर के मुकाबले में नेक साले बंदे का साथ कौन देता है? जो देगा दुनिया में उसको कामयाबी मिले या ना मिले, इंदल्लाह हमेशा वो कामयाब कामरान है। आज भी सैयदना हुसैन की तारीफ के डंके बज रहे के लिए सारे आलम में हर आम खास मुसलमान सैयदना हुसैन की तारीफ करते हुए अपने लिए एहसास समझता है, और वो अपने आप को जन्नती समझता है कि मैं हुसैन के साथ हूं, यजीद के साथ नहीं हूं। वल्लाह शरीक ने ऐलान कर दिया, अगर तुम नेमतों की शुक्रगुजारी करोगे, थोड़ी नेमत हो या बड़ी नेमत हो, रब्बुल आलमीन तुम्हारी नेमतों के अंदर इजाफा फरमा देंगे। आज भी ये अल्लाह का कानून है, 1400 साल तारीख पिछली भी देखे तो कानून है। आज भी अगर जिस बंदे को जो नेमत अल्लाह पाक ने दे रखी है वो शुक्र अदा करे, रब्बुल आलमीन का ये अटल फैसला है। गोया कि अल्लाह पाक ने कसम खाकर फरमाया, लाज़ीदन्नकुम, पक्की और जरूर बिल जरूर ये बात मैं खुदा की तरफ से कि उसकी नेमतों में इजाफा कर दूंगा। ये सारी नेमतें मेरे कब्जे कंट्रोल के अंदर है। सुभान अल्लाह। तो हर नेमत अल्लाह ताला की बड़ी है, छोटी सी छोटी नेमत क्यों ना हो तो उसकी कदरदानी हमें जरूर करनी चाहिए। करेंगे इंशाअल्लाह के नहीं। पहली नेमत तो ये है कि अल्लाह ने हमें आज़ादी दी है। आज़ादी के साथ हमें हर तरह के अच्छे कामों की आज़ादी है। और पहला जो इस मौके के ऊपर कम से कम 2 रकात नमाज नफल पढ़कर जिन लोगों ने खून पसीना एक किया है, और याद रखें जो साबिक़ा कौमें थी अल्लाह ने उनको नेमतें दी तो उन्होंने नाकदरी की। कुरान करीम फुरकान हमीद के अंदर मौजूद है, ईसा अलैहिस्सलाम की कौम ने कहा कि हमारे लिए जन्नत से मनसलवा और जन्नत से दस्तरखान पके पकाए खाने आए। ईसा अलैहिस्सलाम ने दुआ कर दी, अल्लाह ने फरमाया आएंगे, आ जाएंगे, और आ भी गए। लेकिन अगर इन नेमतों की पके पकाए खानों की और बैठे बिठाए नेमतें मिलने की अगर तुमने नाकदरी की तो फिर सजा सख्त होगी। नाकदरी की अल्लाह पाक ने उनको बंदर और खिंजीर बना दिया, और कुरान ने बताया है। आप अलैहिस्सलाम की बरकत है कि अल्लाह आपने दुआ की है कि मेरी उम्मत बंदर खिंजीर ना बने। लेकिन दूसरे अजाब आएंगे, आप अलैहिस्सलाम ने पहले खबरदार किया है कि जब कौम आजादी की अल्लाह की दी हुई नेमतों की नाकदरी करती है तो सजा ये होती है कि जालिम जाबिर हुक्मरान बदतरीन लोग नेक लोगों के ऊपर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। नेक और शरीफ लोगों का कसूर और जुर्म ये है कि वो बुरे लोगों का साथ देते हैं, अच्छे लोगों का साथ नहीं देते। ये पहला अजाब है अल्लाह वादो ला शरीक ने इस उम्मत को दिखाया, और आज हम सुबह शाम देख रहे हैं।
दूसरा अज़ाब इमाम अल-अंबिया में भूमे किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह पाक किसी कौम से नाराज होता है, रब्बुल आलमीन उनके ऊपर गज़ब भेजना चाहता है, फिर ज़मीन के अंदर वो जितना भी चीखे चिल्लाए, उनकी नाफरमानियों की वजह से उनकी कोई दुआ नहीं सुनी जाती। जो भी रब से मांगे हैं रब्बुल आलमीन यही फरमाते हैं, मैंने तुम्हें कुरान दे दिया, मैंने तुम्हें नबी दे दिया, मैंने तुम्हें इस्लाम दे दिया, मैंने तुम्हें मुक़द्दस शरीयत दे दी। कोई भी दुनिया के अंदर ऐसा नबी ऐसा मजहब नहीं है जिसके पास नबी की हर सुन्नत मौजूद हो। मूसा अलैहिस्सलाम के पैरोकार मौजूद हैं, उनसे पूछा जाए कि तुम्हारे नबी क्या खाते थे, क्या पीते थे, कितनी शादियां की, कोई मालूम नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम के कितने पैरोकार है, कितने दावा मोहब्बत के अंदर गिरफ्तार है, लेकिन उसे पूछोगे ईसा अलैहिस्सलाम की कैसी जिंदगी थी, उन्होंने कितनी उम्र पाई है, उन्होंने अपने अमाल कैसे किए हैं और कितने किए हैं, क्या क्या वो हमारे खैर करते रहे, किसी ईसाई को ये मालूम नहीं। लेकिन इमामुल अंबिया के किसी अदना उम्मती से पूछो, इमामुल अंबिया ने मिसवाक किया कि नहीं, वो बताएगा मिसवाक किया है। कैसे किया है, सीधा किया उल्टा किया, वो बताएगा सीधा किया है। इमामुल अंबिया ने वुजू किया है कि नहीं, वो बताएगा वुजू किया ऐसे किया है। इमामुल अंबिया ने हज किया कि नहीं, वो बताएगा हज किया है। इमामुल अंबिया ने जिहाद जैसी अजीम इबादत की है कि नहीं, वो बताएगा। 83 मरतबा मैदान कारजार में बशमूल आपके या सहाबे कराम के आपने ग़ज़वात में शिरकत फरमाई है। हर एक अदा हमारी इमामुल अंबिया के हमारे सामने मौजूद है, आईने की तरह साफ मालूम है। लेकिन रब्बुल आलमीन फरमाते हैं सारी चीजें खरी खरी साफ सुथरी मैंने तुम्हें दे दी है, अब अगर तुम अमल न करोगे तो मैं खुदा का गज़ब आएगा, नाराजगी आएगी। इसलिए रब्बुल आलमीन की नेमतों को पाने का और ज्यादा से ज्यादा नेमतों को हुसूल का तरीका कार ये है कि जिस मकसद के लिए अल्लाह पाक ने तुम्हें भेजा है उस मकसद की तरफ आ जाओ। आजादी दी है, आजादी को अल्लाह की फरमाबरदारी में लगाओ। जवानी दी है, जवानी को अल्लाह की इताअत में लगाओ। रब्बुल आलमीन ने आप मुल्क पाकिस्तान दिया, हिंदुस्तान में हिंदू से जाके पूछो और वहां के मुसलमानों से जाके पूछो, अमेरिका में मुसलमानों से जाके पूछो, दुबई के अंदर मुसलमानों से जाके पूछो, बांग्लादेश में मुसलमानों से जाके पूछो, और तरह तरह के मुल्कों के अंदर जहां इस्लामी निजाम नहीं है। और आज की दुनिया के अंदर अल्लाह पाक ने हमें दिखाया अफगानिस्तान की सरजमीन के अंदर कोई भी चोरी नहीं, कोई भी डकैती नहीं, कोई भी कत्ल गारत नहीं। सिर्फ एक बात है कि सबने ऐलान कर दिया है, हुकूमत वक्त की तरफ से ऐलान हुआ है कि रब्बुल आलमीन ने जो आसमान से कुरान की शक्ल में कानून भेजा उसके ऊपर अमल होगा। चोर चोरी करेगा पकड़ा जाएगा, सजा मिलेगी। जानी जिना करेगा उसकी सजा कायम हो जाएगी, हद लगा दी जाएगी। और इस तरह के हुदूद को निफाज की वजह से पूरे के पूरे मुल्क के अंदर अल्लाह पाक ने अमन की फिजा आम कर दी है और हमें दिखाया तुम भी अपने मुल्कों के अंदर कुरान का निजाम कायम करो, इस्लाम को निफाज करो और आप अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को ले आओ। रब्बुल आलमीन आसमान से भी नेमतें बरसाएंगे, जमीन भी तुम्हारे लिए सोना उगलेगी और आखिरत में जब तुम आओगे तो रब्बुल आलमीन के सामने भी सुरखरू हो जाओगे इंशाअल्लाह। गए तो सबसे पहले हम जन्नत में जाएंगे। आप अलैहिस्सलाम का नाम मोहम्मद है और उम्मत का नाम हम्मादून है कि आप अलैहिस्सलाम की तारीफ बहुत ज्यादा है, इस उम्मत की तारीफ ज्यादा है, इसलिए कि इस उम्मत की जो खूबी है ये अल्लाह का शुक्र बहुत करती है, इसलिए इस उम्मत की नेमतें ज्यादा से ज्यादा है। सारी उम्मतों में सबसे पहले जन्नत में यह जाए, सारी उम्मतों में जितने भी सबको इनाम मिलेंगे सबसे ज्यादा बड़ी जन्नत, बड़े इनामात ज्यादा से ज्यादा इस उम्मत को मिलेंगे। शर्त यह है कि ये उम्मत अल्लाह पाक ने उसे जो भी दिया है उसका शुक्र अदा करे। सब कहें अल्हम्दुलिल्लाह। मुफ्ती शब्बीर हैदर के बयानात दीनी, जिस्मानी व रूहानी मसाइल के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए।